오늘 우리 하나님의 말씀을 함께 보시겠습니다. 야고보서 2장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 오늘 하나님께서 야고보서 2장 1절에서 9절까지 어떤 말씀을 하시는지 우리 같이 한번 보겠습니다. 제가 같이 읽자고 하는 부분에서는 같이 읽어주시면 되겠습니다. 1절부터 제가 읽겠습니다. 내 형제들아, 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게는 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 5절 같이 읽습니다. 내 사랑하는 형제들아, 들을지어다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 제가 읽겠습니다. 너희는 도리어 가난한 자를 업신 여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바 그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 8, 9절 같이. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 아멘. 이제 설교 말씀 드리기 전에 동영상을 하나 보여드리겠습니다. 같이 한번 감상하도록 하겠습니다. What's up, guys? I'm Kobe from Bar Pranksters. And I'm Justin. Today we're in New York City. We're going to go on the streets and find two homeless people, put them up to an arm wrestle. The winner gets $100. Let's see what happens. Hey, how you doing? How's your day? How's it? You didn't get so much money today. I'm doing what I can. Slow day today? Yes, sir. What do you think if, would you want to be part of a video where you can win $100? Maybe buy pants or something. You never know. You better say, Kobe, what's your name? Eric. Right in. Hop right up. We got you. Let's go. This could help you out a lot. Homeless, I have no family, I live on the streets. How are you? How are you today? Pretty crappy. Oh, my name's Kobe. Is it a good day today or what? Pretty crappy? We're doing a video and you could possibly win $100. You want to do that today? Check it out, probably can help you out. You never know, you can win. Okay, come with us. Alright, this one. Yeah. Other things, I just make $6 a day. I mean, $6 a day. Ooh, alright. It's tough. So we brought you guys here today. You have no clue what's going on, right? You just know you can win $100. What's going on is actually, you guys are going to be arm wrestling each other. Whoever wins takes all the money. Whoever doesn't win goes home empty-handed. You guys ready for this? Good. Alright. Alright, but wait, there's a catch though, because even the loser is going to get $50. Okay guys, we want a straight fight, clean, just no biting, no punching, straight arms. Ready? 5, 4, 3, 2, and 1. Oh, Aaron, Robert's he's got a lead on this one. Robert's going, Robert's going. Aaron's coming back at it. Look at this is intense. Getting there, he's going, and he wins. Takes the money, man. So like I promised, Aaron, $100 for you. Exactly what we said. Hope that goes somewhere with that. Let's probably get something on new set of pants. Robert, I know how it is, man. Working tough, no arm, no fall. I don't know what to put you square, man. Come on, no arm, no fall. Feed the needy, not the greedy. That's how that works. Trust me, tell me. That's my little dog. Wow, you guys don't even know each other, right? This is like one of the most inspirational things I've ever seen because you guys, you just won $100, you gave it to him, you don't even know him, and you were helping him when you don't even have a lot yourself.
honestly, you guys are amazing. Like, I do have another 100. I want to give you another $100 bill. Get more clothes, get something, take it, dude. You guys, you're really like amazing, man. Just help yourself out, man. All right, Robert, you too. Take care, all right? Get yourself something to eat. Go stay in a hotel or something. Whatever you need to do, all right? Take care, guys. You guys are great. Stay safe. But the nicest thing that black guy did that you wouldn't find very bad. The black guy showed up. He negotiated. I don't think he said that. You know what? That's really good. Even though the white guys lost, but they both won. They both won it. Yeah, that's that was the most beautiful thing I've ever seen. Like, he didn't have any money himself, and he gave him a $50 bill. Exactly. Off the top. Great. Because we usually, well, we see that. That was the one for the black minority. The big homie. That shows very caring, to the world. Like, caring, love, enthusiasm, and guess what? They was both winners. 그리고 그들은 영원히 좋은 친구가 되었답니다. 에론이 100불을 땄죠. 근데 흔쾌히 자기와 같은 처지에 있는 사람에게 이렇게 50불을 내어주는 그 아름다운 나눔의 이야기인데요. 이 에론의 행동 속에서 무엇을 보십니까? 에론이 어떤 마음을 가지고 있었는지 읽어내실 수 있겠습니까? 팔씨름을 지고서도 50불을 받은 로버트의 마음은 어땠을까요? 아싸, 오늘 공짜 좀 벌었다. 비어 사 먹어야지. 뭐 이랬을까요? 아니면 그런 수준이 아니라 어떤 갑작스럽게 닥친 이 사건이 뭔가 자신의 삶을 전환하고 뭔가 더 가진 것은 없어도 좀 부유하고 풍요로운 그러한 인생이 내 앞에 있구나를 감지하고 그런 삶을 목표로 해서 살게 되었을까요? 그건 아무도 모릅니다. 에런에게서 볼 수 있는 아주 굉장히 중요한 인간의 속성이 있습니다. 그것이 뭐냐면 동료의식입니다. 동료의식이라고 하는 것은 같은 계층에 있는 사람들끼리 함께 한다고 하는 그런, 우리는 같은 존재라고 하는 그런 의식입니다. 이것을 뭐 spirit together spirit 뭐 이렇게 얘기하죠, 영어로. 우리는 좀 더 넓은 의미로 나가는 그런 사람이기 때문에 사람에게서 가질 수 있는 동료의식은 꼭 같은 계층 안에서뿐만이 아니라 인간이면 누구나다. 인간이라는 존재는 누구든지 같은 동료의식을 갖고 있습니다. 우리 다 내면에 그것이 있습니다. 우리가 늘 사회적으로 이슈가 되는 것들이 뭐죠? 계층 간의 불화, 뭐 또 세대 간의 불화, 뭐의 불화, 뭐 이런 것들이죠. 자, 그렇게 불화가 일어나는 사회적인 이슈들에 대해서 오늘 야고보서는 굉장히 좋은 힌트를 주고 있습니다. 그것을 관심 있게 한번 보시면 사회를 이해하고 사회의 정말 진정한 해결책이 무엇인지, 또 그것을 나는 어떻게 실현해 갈 수 있을 것인지 그것을 보실 수가 있을 겁니다. 먼저 오늘 첫 번째로 제가 주제로 다루고 싶은 내용은 공동체의 생명이 깨어지고 있는 야고보 교회입니다. 이 야고보 교회가 예배를 안 드려서 뭐 성경 공부를 안 해서 또는 뭐 자기들의 교제가 없어서 그런 어떤 것이 없어서 교회가 깨지는 것이 아니라 과연 인간의 마음에서 무엇이 일어나길래 자신들의 교회를 잘 인식하지도 못하면서 깨어버리고 있었는가 하는 그런 부분들을 우리가 봐야 되고요. 그 다음에 두 번째로는 그리스도의 믿음을 가진 자들이 과연 어떤 것에 초점을 가지고 무엇을 행하며 나아가야 할 것인가, 또 자신들이 잘못하고 있는 부분들에 대해서는 어떠한 분명한 그런 질책을 가져야 할 것인가, 거기에 대해서 우리가 다뤄야 되고, 그 다음에 세 번째로 중요한 것은 복음 안에서
어떠한 가난한 자도 격상될 수 있다. 어떠한 가난한 자도 풍요로워질 수 있다. 이 부분을 이제 보실 수가 있어야 될 것입니다. 먼저 오늘 본문은 계층을 뛰어넘어야 할 공동체의 문제를 다루고 있죠. 아마도 야고보는 공동체 안에서 벌어지고 있는 이 문제가 정말 그 가난한 자들에 대한 차별의 문제였기 때문에 굉장히 심각하고 마음 아프게 생각하고 있었던 것 같습니다. 부자와 가난한 사람들 간의 갈등과 알력이 막 빚어졌죠. 이것은 우리가 그냥 보기에 참 보기 안 좋다, 그냥 좀 안타깝다, 이런 단순한 수준을 훨씬 넘어서는 이야기라는 것을 아셔야 됩니다. 왜냐하면 이건 단순한 불화가 아니라 굉장히 인간의 본질적인 문제이기 때문에 그렇습니다. 인간의 진정한 인간됨을 깨어버리는 일이기 때문에 그렇습니다. 진정한 인간됨, 나의 나됨, 제가 종종 말씀드리는 것이죠. 진정한 인간됨은 어디에서 완성됩니까? 공동체 안에서 완성되는 것입니다. 나는 나로서 개인으로서 자라갑니다. 성숙합니다. 그렇게 될 수 있는데 마지막 완성의 정점은 공동체 안에서 나의 나됨이 이루어지는 것입니다. 그것을 반드시 기억하셔야 됩니다. 그렇기 때문에 나는 누구를 떠나서 살 수 없고, 누구를 외면하면서 살 수 없고, 누구를 버리고도 살 수 없는 존재가 바로 인간입니다. 말하자면 하나됨 속에서 인간의 인간됨이 바르게 나타날 수 있다, 이런 말씀이죠. 그런데 이 하나됨의 축복을 누릴 수 있는, 가장 잘 누릴 수 있는 그 복음의 혜택과 능력을 가졌다는 교회에서 이런 일이 일어나고 나니까 야고보는 이거는 보통 심각한 문제가 아니다. 이거는 교회의 사활이 담긴 문제이고, 이것은 그리스도교, 말하자면 기독교의 존폐의 위기에 해당하는 일이다라고까지 그렇게 지금 생각을 하고 있는 것입니다. 원래 사람 안에는 사람과 관계를 맺고 싶은 그런 바람이 있지 않습니까? 나는 나 혼자 살고 싶다, 이렇게 하면 아주 중증입니다. 굉장히 심각한 병이에요. 나의 마음속에 나는 누구 하나도 관계를 갖고 싶고, 친구를 사귀고 싶고, 그리고 잘 지내고 싶고, 그리고 더 나아가서는 그 관계를 더욱더 풍성하게 누리면서 살고 싶다라는 바람이 우리 모두에게 있습니다. 그런데 사람이 사람을 못 믿는 일이 일어나고, 또 그 사람이 나를 상처 준다라고 생각을 하고, 그리고 그런 많은 어떤 이유들로 말미암아 좋은 사람, 싫은 사람을 구분하고, 그 다음에 자기 관계의 영역에 들어올 수 있는 아주 소수의 사람만으로 제한해버린다라는 거죠. 선을 긋고 산다, 이 말입니다. 너는 이만큼 들어올 수 있어. 너는 이만큼 들어올 수 있어. 이렇게 자기 나름대로 선을 긋고 있다, 이거죠. 마치 자기 인생이 자기의 것인 것처럼 그렇게 선을 자기 마음대로 긋습니다. 한번 조용한 시간을 가지시면서 나는 나의 마음의 무장을 완전히 해제하고 과연 몇 사람 정도 나의 깊은 마음속으로 불러들일 수 있고 초대할 수 있을까? 한번 생각해 보시면 좀 좋은 어떤 성찰의 기회가 될 것 같습니다. 어떤 사람은 사교가 능하고 친화력도 좋고 배려심도 높은 그런 사랑이 많은 사람이어서 이례적으로 아주 많은 사람들을 내 삶의 중심으로 불러들일 수 있다 할지라도, 과연 내가 초대한 그를 존중하고 높여주고 이런 나보다 더 잘 될 수 있도록 도와줄 수 있는 그런 삶을 살 수 있는 사람은 몇 사람이나 될지 한번 생각해 보게 됩니다. 근데 그렇게 되기가 참 쉽지가 않습니다. 항상 그 사람이 잘 되기를 원하지만 나보다 잘 되는 거는 조금 좀 이렇다라는 거죠. 왜 그렇죠? 죄 때문에 그렇습니다. 죄. 이 죄라는 것은 이기심과 자기중심성의 그 아주 모든 총화이기 때문에 하여튼 나보다 더 잘 되는 건 좀 곤란해요. 그런데 잘 되기는 바래요. 그렇다는 거죠. 인간이라는 말은 참 좋은 말이죠. 그죠? 참 인간적이다, 이런 말 참 좋은 말인데, 근데 인간이라는 말을 우리 때때로
좀 부정적으로 쓸 때가 있습니다. 멸시하는 의미로 쓸 때가 있죠. 인간, 그 앞에 뭐 붙이죠? 많이 나오네요. 저 인간, 그 인간, 어휴, 이 인간이, 이러면 이거 뭐죠? 인간을 멸시하는 말이죠. 이런 말이 우리에게 참 많이 붙어 있습니다. 그래서 인간이란 말을 할 때 참 조심해야 됩니다. 근데 원래 인간, 휴먼이라는 말은 그 어원이 휴머스, 흙이라는 뜻이에요. 그러니까 사람은 흙으로부터 왔다라는 그런 것을 암시하는 의미가 되겠죠. 근데 사람의 성품 중에 겸손이라는 것 있죠. 겸손, 험블하다. 험블이라는 말의 어원도 휴머스, 흙이에요. 그러니까 휴먼과 험블, 그러니까 인간과 겸손함은 흙으로부터 근원을 갖고 있는데, 그렇다면 무슨 말입니까? 인간과 겸손은 뗄래야 뗄 수 없는 관계이다 라는 뜻이죠. 맞습니까? 그러면 진정한 인간됨은 무엇으로 가장 많이 드러나게 될까요? 겸손함으로 드러나게 되는 것입니다. 톨스토이는 이런 말을 했습니다. 톨스토이는 아주 위대한 작가이지만 굉장히 크리스찬이티, 기독교 신앙이 굉장히 깊었던 사람이죠. 아주 위대한 그리스도인입니다. 톨스토이가 이런 말을 했습니다. 겸손은 사랑을 불러일으킨다. 진심에서 우러나오는 겸손은 세상에서 가장 크게 사람 마음을 이끈다. 이렇게 말했습니다. 겸손이 최고의 덕목이라, 이런 말이겠죠. 근데 인간의 타락한 죄성이 바로 여기서 보이는 것입니다. 사람이 사람을 멸시하는 존재가 되었다는 거죠. 등지는 존재가 되었다는 거죠. 선을 긋는, 그리고 선 밖으로 쫓아내는 그런 존재가 되었다는 거죠. 그래서 진정한 동료의식을 가질 수가 없습니다. 그것은 겸손을 잃었다라는 얘기입니다. 겸손을 잃어버렸어요. 교회는 예수를 믿는 사람들이, 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 들어와 있는 곳입니다. 또 어떤 이유에서든지 예수님에 대해서 알고 싶은 사람들이 들어와 있는 곳입니다. 그런데 예수님께서 우리를 인간의 인간됨, 참 인간됨으로 이끌어 주시고자 구원하신 그 모든 일, 그 모든 일에 대해서 물거품이 되게 해버리는, 아주 망치게 해버리는 그런 계기는 지금 야고보 교회에서 분명하게 드러난 것이죠. 멸시하더라 이것입니다. 차별하고. 그래서 이것이 굉장한 영적인 위기의 상황이었기 때문에 야고보가 이것을 복음으로 어떻게 이겨나갈 수 있는가, 그것을 지금 우리는 살펴보려고 하는 것입니다. 오늘 본문은 야고보서에 아주 굉장히 중요한, 야고보서를 전개해 나가는 데 있어서 굉장히 중요한 사건이에요. 그래서 제가 다음 주에도 또 이 같은 본문으로 말씀을 드릴 텐데, 오늘은 그렇기 때문에 좀 간략하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 1절을 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 1절에 뭐라고 말하냐 하면, 야고보가 그 차별하고 있는 그 신자들에게 너희는 그리스도에 대한 믿음을 가졌다, 이렇게 말합니다. 그러니까 말하자면 뭐죠? 차별하고 있는 사람들도 그리스도인이다, 이 말이죠. 근데 어떤 그리스도인인지 우리가 그것을 알아야 되겠죠. 이 구절에서 그리스도에 대한 믿음이라는 말은, 그리스도에 대한 믿음이라는 말은 그리스도가 보여주셨던 그분의 믿음을 말하는 것입니다. 내가 예수를 믿는 나의 믿음을 말하는 게 아니라, 예수님이 당신이 이 땅에 오셔서 사시고 사람들을 만나시고 섬기시고, 그리고 이 모든 십자가의 사역과 또 죽으심, 이런 모든 그 사역들을 행하신 그 근거가 되었던 예수님의 믿음, 예수님이 가지셨던 믿음을 우리도 가졌다, 이렇게 말한다는 거죠. 이것이 굉장히 중요한 힌트예요. 이것을 풀이하면 어떤 말이 됩니까? 예수님이 당신의 삶에서 정말 하나님과 세상에 대해서 가졌던 마음과 자세, 그리고 어떤 그 당신의 그 십자가의 삶의 방식, 즉 한마디로 말하면 예수님의 진짜 믿음, 즉 믿음이라 그러면은 이 믿음이 진짜다, 이 믿음은 정말 흠이 없는 믿음이다,
라고 하는 예수님의 믿음을 야고보 공동체의 식구들은 다 보고 배우고 얻었다라는 것입니다. 그래서 예수님의 진짜 믿음을 행할 수 있는 그런 완벽한 조건이 갖추어졌다는 뜻이에요. 예수님의 수준이 되었다라는 말이 아니라 그 수준으로 올라갈 수 있는 궤도에 들어온 존재로 새롭게 태어났다 이 말입니다. 제가 질문 하나 드리겠습니다. 이 세상에서 가장 빠른 동물이 뭐죠? 상식이 풍부하셔야 되나요? 치타라고 알려져 있습니다. 치타는 다른 동물들보다 월등하게 빨리 뛰더라고요. 110km까지 뜁니다. 1시간에. 그걸 말하자면 70마일로 가는 거예요. 플로리다 하이웨이를 달릴 수 있는 그런 속도예요. 그런데 이 치타가 새끼를 낳습니다. 새끼를 낳으면 곧바로 110km 뛸 수 있습니까? 못 뛰죠. 그러나 정상적으로 치타로서 잘 자라가면 그럼 110km까지 뛸 수 있죠. 맞습니까? 그런 것과 같다는 거죠. 우리가 예수님의 믿음을 얻었습니다. 얻었고 우리가 그것으로 거듭났어요. 거듭났으면은 이제는 우리가 지금은 미숙하니까 예수님의 수준을 그대로 행할 수는 없지만, 그러나 우리가 정상적으로 그리스도인으로서 잘 자라가면 그러면 예수님의 장성한 분량에까지 이르게 하는 것이, 그것이 바로 성령의 목표이시지 않습니까? 그런데 문제는 뭐죠? 그런데 문제는 야고보의 공동체의 교우들이 부자와 그 가난한 사람들 사이에 차별이 있게 되었기 때문에 예수님의 삶의 방식의 그 궤도에서 벗어났다라는 거죠. 벗어났어요. 벗어나고 나니까 영 다른 목표를 향해서 가게 돼버린 거죠. 그렇게 되면 어떻게 되는 겁니까? 자신은 그 백조이면서도 계속해서 오리처럼 사는 거죠. 오리처럼. 성경이 우리에게 주시고자 하는 축복에 반도 안 되는 그런 아주 미약하고 아주 어떻게 보면 보잘것없는 존재로 전락되어서 교회 다니고 예배 드리고 또 말씀 공부하고 기도하는 것들이 그냥 혹처럼 더덕더덕 붙은 종교적인 그냥 그런 존재들, 그렇게밖에 안 돼 있는, 나중에 뚜껑을 열어보니까 그 속에 아무것도 생명이 자란 흔적이 없는 그런 그리스도인들도 있을 수 있다는 얘기입니다. 그렇기 때문에 야고보는 이 야고보 교우들이 예수님의 삶의 방식의 그 궤적에서 벗어난 이것을 죄를 짓는 것이라고 지금 말하고 있는 것입니다. 왜 죄를 짓는 것이죠? 그것은 왜 죄를 짓는 것이죠? 성경적인 것을 근거하셔야 됩니다. 7절에서 이렇게 말합니다. 그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 자, 너희를 부르신 그분의 아름다운 이름을 비방하고 있다. 즉 말하자면은 욕되게 하고 있다 이 말입니다. 예수님의 이름을 욕되게 하는 이유는 자기 입으로는 예수님을 믿는다고 말하면서도 그분의 마음과 방식을 실질적으로는 따르지 않고 있기 때문에 바로 옆에 계신 예수님이 보시면은 얼마나 한탄스럽고 억울하시겠어요. 그죠? 나를 믿는 자는 저렇게 사는 게 아닌데 저렇게 살면서 나를 믿는다라고 얘기를 하니까 얼마나 그것이 그분을 마음 아프게 하는 것입니까? 그분의 아름다운 이름을 욕되게 하는 것이다 이런 말이죠. 그리고 두 번째로 야고보는 이것과 연결해서 차별을 이웃사랑의 원칙으로 연결합니다. 9절에 보시면은 이런 말씀 있죠. 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니, 차별하는 것은 죄를 짓는 것이다. 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 지금 야고보 교회의 시대는 새 언약 시대예요. 말하자면 성령의 시대이고 구약의 시대가 마감된 그 이후의 시대입니다. 그런데 야고보는 지금 뭘 강조하고 싶으냐면은 지금 이렇게 차별하는 삶은 구약에서도 엄중하게 죄로 여기고 있지 않느냐 그런 말입니다. 구약의 율법으로도 정죄받는 일이다.
그러니까 이렇게 판사 앞에 가면은 왜 의도적으로 더 악한 죄를 짓거나 아니면은 헌법에 위배된 죄를 지은 그 피고들에게 하는 말이 있죠. 너의 피고의 죄는 죄질이 더욱 악하다. 더욱 악하다. 죄질이. 우리가 예수님 믿는다고 하면서 차별하는 삶을 살고 이런 삶을 사는 것은 죄질이 악하다. 이런 뜻이에요. 구약 성경의 율법을 한 문장으로 줄이면 무엇이 됩니까? 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 그것입니다. 그것이기 때문에 이 구약의 가장 상위법, 최고의 법이라고 말을 한 것입니다. 그래서 차별하는 것은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 심각한 죄라는 사실을 아셔야 됩니다. 그냥 뭐를 이렇게 좀 슬쩍 한다라든지, 아니 모든 죄는 다 나빠요. 거짓말을 한다라든지, 또 이렇게 자기 잘난 척 한다라든지, 모든 죄는 나쁩니다. 그러나 진짜 나쁜 죄는 뭐냐면 사람을 차별하는 죄라는 것입니다. 야고보가 지금 그것을 말하고 있는 거죠. 그러면 이러한 지금 위기 속에 들어와 있는 야고보 공동체가 어떻게 이것을 극복할 수 있을까요? 그래서 예수님께서 말씀하시고 그 말씀하신 바에 따라서 약속하신 축복의 세계를 구하면 이 문제는 그냥 사라집니다. 우리가 지금 생각하기에는 이렇게 심각한 사람 이걸 어떻게 고치지? 더 어렵겠네? 이건 정말 미궁이네? 이렇게 생각하실지 몰라도 예수님의 말씀을 잘 따르고 예수님이 말씀하신 축복의 세계로 간절한 마음으로 나를 투신해서, 그러니까 나의 어떤 것을 헌신해서 들어가면은 그 문제는 그냥 해결된다 이야기죠. 이게 복음의 능력이죠. 예수님의 산상수훈의 말씀을 항상 기억하십시오. 제가 지지난번 강의 때도 이 말씀 잠깐 드렸습니다. 자, 예수님이 산상수훈에서 마태복음 5장 이제 그 초반부에 팔복을 이야기하실 때 첫 번째로 말씀하시는 것이 마음이 가난한 자는 복이 있나니 무엇이 저희 것이며 천국이 저희 것이며 이렇게 말씀하셨죠. 그죠? 왜 마음이 가난한 자들, 누가복음에는 마음이라는 말이 빠져 있습니다. 그래서 실질적으로 가난한 자들이 복이 있다 이렇게 말했어요. 왜 이들이 복이 있습니까? 오늘 말씀에 나옵니다. 오늘 말씀에 5절에 바로 나옵니다. 아까 같이 읽으셨죠? 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하신다. 믿음에 부요하게 하신다. 이것이 첫 번째 것이고요. 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 하나님 나라를 상속받게 하지 아니하셨느냐. 수사문으로 그렇다라는 말씀을 강조하는 것입니다. 뭐죠? 가난한 자들이 믿음에 부요하게 되고 하나님을 사랑하는 자들은 하나님 나라를 상속받게 하지 아니하셨느냐. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 실제로 복음의 역사는 먼저 가난한 자들에게서 일어났습니다. 우리가 좀 보기 힘든 세리라든지 죄인들이라든지 창녀들이라든지 이런 사람들에게서 복음의 역사가 먼저 왕성하게 일어났습니다. 그들은 돈만 없으면 그냥 이렇게 가만히 그냥 얌전했던 사람들이 아니에요. 굉장히 거칠고요. 그리고 무례하고 앞뒤가 없는 사람들입니다. 막 사는 사람들이에요. 그러니까 우리가 가까이 가면 욕을 먹고 피해를 당할 수도 있는 그런 상대들입니다. 가난한 자들이라는 그런 특징을 가지고 있어요. 겉으로는. 그러나 심령을 바라보시는 예수님께서는 그들의 심령 속에 부자나 기득권층에 있는 사람들보다도 훨씬 더 정말 하나님 나라가 빨리 왔으면 좋겠다. 내 인생은 정말 비록 내가 이렇게 못되게 살고 거칠게 살지만 정말 하나님 나라에 들어가서 내가 정말 좋은 삶을 한번 살아보고 싶다. 이런 갈망이 그 사람들 속에 살아있는 것을 보셨기 때문에, 가난했기 때문에 생각이 날 수 있는 그러한 열정, 소망, 이것을 보셨기 때문에 예수님은 그들에게 다가가신 것이고 그들에게서는 복음의 역사가 일어났던 것입니다. 가난하지 않으면
예수님을 볼 수 없습니다. 돈으로 가난하든지 마음으로 가난하든지 하여튼 우리는 가난하지 않으면은 예수님을 만나고 예수님의 축복의 역사를 얻을 수 있는 길이 없습니다. 그것을 분명히 인식하셔야 됩니다. 그리고 그것에 절박하셔야 됩니다. 예수님이 하늘의 아버지를 그들에게 소개했을 때 그들은 즉각 반응했습니다. 삶의 변화가 급진적으로 일어났습니다. 그리고 예수님을 따라가기를 결단했습니다. 그리고 따랐습니다. 그런 삶의 결과를 우리는 역사 속에서 오늘 보고 있는 것이죠. 부자인 사람들 또는 지도자인 사람들, 그 나라는 뭐 종교 국가였으니까 모든 지도자들은 종교 지도자들이죠. 이 종교 지도자들, 말하자면 그들이 세상 속에서 기득권을 가지고 있었던 사람들보다 훨씬 더 예수님을 받아들이기에 준비가 잘 되어 있었던 사람들이었다는 거죠. 지금 우리도 그럽니까? 그러하셔야 됩니다. 그래서 우리가 교회에 들어와 있는 것입니다. 우리가 갈망하는 것, 추구하는 것, 이것이 진실되게 예수님께 전달이 되면 그분은 분명히 우리 안에 역사하십니다. 세상에서 기독교가 처음 들어가는 나라마다 대부분, 다는 아니에요. 그러나 대부분 가난한 계층의 사람들이 더 많이 예수를 찾았고, 그래서 교회에는 가난한 사람들로 훨씬 더 많은 비중을 차지했습니다. 우리나라 교회도 예외는 아니었습니다. 우리나라 사실 천주교는 들어올 때 지도자층, 또 고위층을 겨냥했습니다. 그러나 개신교는 들어와서 가난한 사람들을 먼저 만났습니다. 그래서 선교사님들이 참 위대한 일을 많이 하신 것이죠. 그러면 교회 부자는 없었느냐? 있었죠. 부유한 층이 당연히 있었습니다. 비중은 적었지만. 그러나 부유한 사람들은 가난한 사람들을 필요한 것을 공급하고 그들을 섬기는데 충분한 자원이 있었기 때문에 복음을 안 사람들은, 복음을 안 부자들은 자기 집도 오픈하고 그리고 어려운 사람들을 많이 도왔습니다. 복음을 아는 부자들은 하나님께서 가난한 자들을 먼저 도우신다는 사실을 분명하게 알았기 때문에 누가 뭐라고 하지 않아도 하나님이 그렇게 하시는 일에 기꺼이 자신이 동참하기를 원했다라는 거죠. 하나님의 일에 자신이 동참하기를 원했다라는 거죠. 그래서 그들은 하나님의 일에 동참하게 된 자신들을 영광스럽게 생각했고 감사하게 생각했다는 것입니다. 이러한 이유 때문에 공동체는 영적으로 믿음에 부요한 공동체가 되었던 것입니다. 이 공동체가 부유한 공동체가 되는 원리를 이 빈부의 차이 속에서 우리가 극복하면서 이루어낼 수 있다는 이 진리의 역사를 보셔야 됩니다. 꼭 보셔야 됩니다. 실제로 가난한 자가 격상된 예가 있습니까? 여러분 혹시 생각나십니까? 무수히 많습니다. 교회사에는 수도 없이 많습니다. 대표적인 인물들이 누굽니까? 예수님의 제자들이죠. 12사도들. 이들 모두 가난한 자들이었습니다. 그러나 그들이 영적으로, 믿음으로 얼마나 부유한 자들이 되었으며 또한 세상에 오고 오는 세대 속에서 그리스도인들은 그들을 얼마나 존경하고 사랑하고 그들로부터 위로를 받습니까? 베드로, 야고보도 마찬가지죠. 오늘 이 야고보서를 쓴 야고보는 예수님의 형제 야고보죠. 가난한 집에서 태어난 아들입니다. 그러나 개신교 역사 속에서 개신교의 첫 번째 그 전체 공회에서 자신이 정말 겸손함으로 그 회장직을 맡았던 사람이죠. 그리고 이 야고보서를 쓴 사람이죠. 그러면 우리에게는 질문이 생기죠. 그럼 과연 나의 주변에 누가 가난한 자인가? 대부분의 교회에서 이 부분은 상대적인 평가를 하셔야 됩니다. 왜냐하면 우리 교회는 세상의 모든 교회들에 비하면 제가 뭐 그냥 얼핏 생각만 해도요 1% 부유층에 드는 교회입니다.
아니면 1%보다 훨씬 낮을 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 뭐 다 부자네. 이제 그렇게 하다가는 라오디게아 교회 꼴이 나는 것이죠. 항상 우리는 공동체 안에 들어온 사람들 중에서 나보다 약한 상황에 있는 사람들, 안 좋은 상황에 있는 사람들을 돌보는 훈련을 하셔야 합니다. 경제적으로 또는 직위의 면에 있어서나 어떤 상황에서도 나보다 안 좋은 사람, 그런 사람들이 내게는 가난한 사람이에요. 또는 인생의 어떤 목표를 향해서 지금 뭔가를 다 이렇게 투신하고 있는 사람들, 뭐 연수나 뭐 훈련 중에 있는 사람들, 그리고 또 미국 군대 갔는데 우리 형제들, 그런 형제들 우리가 기도하고 정말 격려하고 돌봐줘야 돼. 그런 형제들이죠. 간접적으로라도. 또 공부하는 학생들도 마찬가지입니다. 사실 공부한다는 게 얼마나 불쌍한 일입니까? 정말 안 되는 공부하느라고 고생들이 많습니다. 근데 하여튼 그거 하느라고 지금 아주 피땀을 흘리고 있지 않습니까? 그러면 지네들 뭐 공부하고 학위 받고 뭐 잘 되면은 뭐 나보다 더 잘 될 텐데, 아까 말씀드렸죠. 나보다 더 잘 되는 거를 바라셔야 된다니까요. 그게 진짜 공동체입니다. 가난한 자가 결국 나보다 더 잘 되는 것을 기뻐하는 교회가 정말 성공한 교회입니다. 세상적인 용어로 빌어서 말씀을 드린다면 정말 그것이 복음적인 교회이고 하나님께 기쁨이 되는 교회입니다. 모두 나 아닌 다른 사람들이 잘 되고 복 받는 것을 보고 기뻐할 줄 안다는 것이 무엇을 증명하죠? 그 사람의 성품과 그 사람의 가치관이 이미 하나님 나라의 그 사랑의 원리에 깊이 뿌리박고 있다는 사실을 증명하는 것이죠. 그렇지 않습니까? 그러니까 이 땅에 이제 예수님이 다시 오실 때 새하늘과 새 땅이 이제 완성되면서 하나님 나라가 우리에게 임할 때, 그것이 하나님 나라가 이루어지면 그 나라 안에서는 서로가 서로에 대해서 어떤 마음과 바람을 갖게 될까요? 저 사람 정말 이 땅에서 살 때 정말 애 많이 쓰고 정말 어려운 상황 속에서도 믿음으로 극복하려고 정말 수고했고, 그 중에서도 남들 도와주려고 자기도 얼마 없는 돈 에런처럼 이게 얼마 집어주고 이렇게 하는 삶을 살았는데, 저 사람이 나보다 낫지, 저 사람이 나보다 더 축복받아야지, 저 사람이 나보다 더 큰 상을 받아야지, 이런 바람이 당연히 들어와야 된다는 거죠. 자신이 한 자신의 선행을 하나님 앞에서 자랑하겠습니까? 그거 정말 엉터리 같은 일이지 않습니까? 그런 것은 그 사람이 바로 하나님께로부터 더 좋은 유업의 상을 받아야 되고, 그리고 그 사람이 그거 받을 때 난 참 기쁘다. 정말 기쁘게 될까요? 그 나라에서는 그렇게 됩니다. 왜 그렇습니까? 완성될 하나님의 나라에는 두 가지가 없습니다. 첫 번째 것은 나를 항상 유혹하고 그리고 무언가 더 많이 더 높이 가게 하는 그 욕망을 부추기는 죄의 세력이 없습니다. 유혹을 당하지 않습니다. 그리고 두 번째로는 내 존재 속에 깊이 스며들었던 그 자기중심적인 죄가 싹 빠져나갑니다. 사람이 자기중심적이지 않은 것만으로도 얼마나 행복한 삶을 살 수 있는지, 그것을 조금씩 극복해가는 사람들은 맛을 보고 알 수 있습니다. 그래서 죄의 세력이 없고 나의 자기중심성의 죄가 쫙 빠져나가면, 그럼 하나님 나라는 나보다 더 잘 되기를 바라는 형제자매들, 또 더 큰 상을 받는 형제자매들 보고 기뻐하는 그 기쁨으로 서로가 정말 행복하고 영광스러운 나라가 되는 것이죠. 그래야 그것이 진짜 하나님의 나라죠. 2015년도 감사절을 맞으면서 개인적으로나 또 가정적으로 삶에 대한 감사의 제목들이 많이 있으실 줄 압니다. 그러나 지금 있으신 그 제목들보다도 제가 분명하게 믿기로는 훨씬 더 많을 것입니다. 우리가 그것을 몰라서 감사하지 못하는 것이지, 정말 그 진가를 안다면 내게 어떤 부정적인 일이 닥쳤던, 또 상처받는 일이 생겼던, 아니면 손해보는 일이 생겼던 모든 것들은 하나님께 감사의 제목으로 올려드려질 수 있습니다.
개인적으로, 가정적으로 그러합니다. 근데 공동체적으로 저는 참 서슴없이 우리 교회에 대해서 감사의 제목이 있습니다. 그건 뭐냐면 제가 지금 오늘 설교를 이렇게 준비를 하면서 그런 생각을 많이 했습니다. 아, 우리 교회는 점점 더 자기보다 약한 상황 속에 있는 사람들을 알게 모르게 정말 많이 도와주고 섬긴다. 이것을 제가 참 많이 보거든요. 이게 저는 이제 목회자니까 그런 것을 또 많이 알잖아요. 그렇게 하는데 제가 해마다 점점 더 많아져요. 점점 더 많아지면서 우리 공동체에 흘러가는 이 흐름을 보면은 조금 더 격이 없어지고, 우리 디모데 형제자매들이 요새 얼마나 어른들을 좋아하고 그리고 많이 사랑하는지 모릅니다. 우리 중고등부 학생들, 또 주일학교 학생들, 어른들이 그냥 무조건적으로 사랑해주고 또 안아주고 호응해주고 이렇게 하니까 아이들이 많이 밝아지고, 또 좋은 것은 뭐냐면 그렇게 되니까 교회에 부서지는 것이 적어지게 됐어요. 그러니까 사랑을 많이 받으니까 애들이 나아지는 거예요. 그래서 지금 우리 교회 수준은 고친 거 말고 다른 부분은 한 5년 전 수준, 거기서 계속 이렇게 잘 가고 있습니다. 더 이상 망가뜨리지 않아요. 사랑받으면 이렇게 된다는 거죠. 섬김을 받으면 이렇게 된다는 것입니다. 그래서 저 목사님들 모임에 가면은 이거를 자랑하고 싶은데, 저 교만한 놈 그럴까봐 제가 말은 못하고 그냥 이렇게 속으로만 좋아합니다. 참 감사한 일입니다. 여러분 정말 잘하셨습니다. 앞으로 이것이 더욱더 풍성해지기를 저는 기원합니다. 그리고 이렇게 격려해드리고 싶습니다. 그것이 정말 교회되는 길입니다. 그러면 그 다음에 하나님께서 불러주시는 어떤 교회의 소명도 우리가 감당할 수 있는 자질과 능력을 갖추게 됩니다. 지금부터 우리가 이런 일을 하자, 이런 행사를 하자, 뭘 바꾸자 이렇게 해봤자 제자리입니다. 그러나 이렇게 공동체가 잘 무르익고 그리고 잘 나가게 되면 정말 하나님께서 우리 교회를 향해서 가지신 그 계획들을 모두 다 이루어 주실 줄로 저는 믿습니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 하나님이 하시는 일에 내가 참여하는 것으로 기뻐하시는 것을 배우셔야 합니다. 내가 하는 일을 하나님이 기뻐하시겠지 이게 아니라 하나님이 하시는 일에 내가 동참하는 것이 얼마나 큰 영광이고 얼마나 큰 기쁨이고 그것이 얼마나 내 큰 삶의 자원인지를 확신하실 수 있기를 바랍니다. 정말 하나님께서 그 일을 하시기 때문에 나도 그렇게 합니다. 정말 이렇게 영광스러운 직분으로 나갈 수 있기를 바랍니다. 가난한 자들을 높여줌으로써 참 영광의 길을 함께 격려하면서 이렇게 가실 수 있는, 그래서 그것이 그 길을 갈 때 우리가 당당하고 또 기쁘고 그렇게 그런 그 자세와 그 풍성한 마음으로 정진하시는 모든 성도님들, 또 주일학교 학생들, 중고등부 학생들 모두 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하겠습니다.